كنت شيخا
وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa lamma tazama bikur min daru ila sahbihi Muhammadiyyati wa quda توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم اجعل شهيد مشكورا بحلف محمودا واكتب عملك عملا مقبولا وتوجه بالتوجهات الخالصة وصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأعمال فتعود ظافرة وعلى باب عجته تحت الرحال وتغشاها منه البيضات الغامرة. نتوجه إليك بشرف الواسعين سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين. أنت تولد تسلم على تلك الذات الكاملة مستوجب حملك وعبدك الشريف حامل راجل دعوتك الشاملة أرجو أفضل محبلك ومقصد شرفك وفخار من كل موت موت القرب ومظهر قاسم ذلك في عبادك وأسأل شرك لأهل بجادك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالة العالمين. أنت تسلم على تلك الذات الكاملة متوجه عملك وحبي السرك وحامل رد لغتك الشاملة أنا أقرأ مخلوق بشر شرك وفخار في كل موت من موته القرب ومظهر قاسم ذلك في عبادك وأسأل شرك لأهل بجادك سيد الكون أشرف الصغر عبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم يا من إليه تتوجه وتعود ظافرة وعلى باب حجتها تحت رحال وتغشى منه البيضات الغامرة. نتوجه إليك أشرف الواسع لديك سيدنا محمد الذي أمر رسالة العالمين. أنت تسلم على تلك الذات الكاملة مستوى عملتك وحفيظ سرك وحامل رتلك الشاملة. المحبوب لك بشرف الأبخار في كل موت من موت القرب ومظهر قاسم ذلك وقاسم ذلك بعبادك وقاسم أهل بذلك سيد الكرام شرف الثقلين عبد المحمود القدوس شرف الأخبار خالص منك بيد الخصائص. اللهم يا من إليك تتوجه الأمر فتعود ظافرة وعلى بيت أجهزة تحت بحال فتغشى من حروف يضاد الغابرة. آمين يا الله. سيدنا محمد الذي أمت رسالة العالمين. آمين. أنت تسلم على تلك الذات الكاملة. آمين يا الله. مستوري عملك وحفظ سرك. سيد
سيد المرسلين الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة وصل أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة بشرف الأبخار بكل موطن ومواطن القرب ومظهر آمين آمين يا رب العالمين. وتبلغنا من شرف القرب إليه وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تهرمنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا به حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ومن أواقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين. أن تقابل المذنبا منا بالغفران أن تقابل المذنبا بالغفران أن تقابل المذنبا منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل. آمين. والمؤمن بما أمل وتجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواصله وله وظاهر وعم ببركته وشريف بجهاده أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية دين القويم في جميع الأوطان منشورة ومعالم الإسلام الإيمان بها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم غربة المغلوبين وقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأطلاع بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب الاستخلاصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالاستخلاصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالاستخلاصين من جميع البلايا وبالهرس المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالعمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Maaf guru numpang guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa huwa rabbul arsyil azim.
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. Amma ba'du, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita serta nikmat berupa kesehatan dan kesempatan sehingga kita dikumpulkan bersama-sama di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Sayyidu ahli dunia wal akhirah Nabiyuna wa Habibuna Muhammad, juga kepada para keluarga beliau, para sahabat dan tabi'in, dan segenap umat Rasulullah ila yaumiddin. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita ta'zimi dan kita muliakan para habaib dan para syarifah, wabil khusus orang tua kita, guru kita Al-Habib Abdullah As-Segaf, dan para habaib yang lain yang mungkin ulun kada kenal nama beliau tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun lawan sidin-sidin berataan. Demikian pula yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, para asatidz wal asatidzah, jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini mengabulkan hajat dari sahibul hajat yang berisi acara Guru Abdullah dan sanak dulu lah. Ada yang nomor berapa kalau? Wah, terakhir udah. Kakak Sidin lawas apa sudah melawan Guru Abdullah hanya raja. Maksudnya hanya akrab. Nah, alhamdulillah Ujar Sidin minta bacakan manaqib Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani. Kebetulan malam hari ini insyaallah nama-nama hitung hidup sudah sehari bulan Zulhijjah. Tapi ada juga kalender nang hidup pertama tuh malam besok, malam Selasa. Jadi bilanya Selasa hidup sehari berarti Kamis hari raya. Bilanya malam ini hidup sehari Senin berarti Rabu hari raya. Asarah aja kayaknya kita menghadangi pengumumannya aja kita kada kawa juga kada bisa beijtihad. Bilanya pemerintah kita ada membawai pengumuman kena Kamis, bilanya Rabu ya Rabu. Sama-sama insyaallah mudah-mudahan apa ngarannya terlaksana dengan baik aja, itu nang intinya dulu. Cuman kalau memang hendak puasa bagus saya mulai esok. Puasa sunat. Iya bulan Zulhijjah itu disunahkan memang puasa dari awal bulan Zulhijjah sampai kayaknya hari ke-10. Hari ke-10 itu kan hari raya. Kenapa hari raya puasa? Gurunya puasanya kada lawas hari rayanya itu satu mat saja. Puasa sejenak karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diterangkan memang beliau puasa dari awal Zulhijjah. Ada semua fadilah keutamaan beliau terangkan hari pertama ini, kedua ini, kemudian sampai kepada hari ke-8 disebut hari tarawiyah. Biasanya jamaah haji itu sudah pada ngumpul di Mina supaya tahu oh di sini wadah pondokan di Mina. Jadi karena bila ke Arafah tanggal 9 malamnya setelah mabit di Muzdalifah boleh ke pondokan itu sudah tahu oh ini tenda semalam. Nah, jadi hari tarawiyah ke-8 dan hari Arafah hari ke-9 sunat puasa. Tapi yang disunahkan puasa itu bagi kita yang mustayqinin diam di kampung di sini. Jamaah haji di sana kada puasa, sibuk, kada disunahkan puasa karena mereka sibuk dengan ibadah yang lain. Ibadah haji, ibadah fisik, jar kita ibadah fi'liyah semuaan. Makanya di dalam ibadah haji dan umrah itu kada ada bacaan nang wajib, kecuali niat saja. Berniat nang lain itu kada ada wajib. Tawaf, sa'i kada ada wajib harus baca doa ini kan.
Rasulullah pun kada pernah mewajibkan, tetapi jangan kada berdoa. Banyak aja doa-doa maksurah nang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian bagus dibaca ketika tawaf. Nah, itu ulama kita sudah mengaturnya. Lalu hari ke-10 itu sunat juga puasa, tapi puasanya sesaat saja, sebentar. Dari awal kita bangun pagi menjelang sholat subuh sampai nanti ketika khatib sudah turun dari mimbar sholat Id, baru Rasulullah berbuka. Kalau Nabi setelah memotong hewan kurban baru beliau berbuka, puasa sesaatnya tadi, puasa sejenaknya tadi. Makanya Idul Adha itu sunnah bersegera. Sholat Idnya itu sunnah bersegera, jangan dilambat-lambatkan supaya cepat untuk melaksanakan pemotongan hewan kurban. Kemudian sedikit anjuran dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketika pian sudah berniat umpat berkorban, mungkin ada yang per kelompok mengadakan tabungan kurban betujuh. Nah, itu kan sudah niat mulai tahun kemarin, umpamanya nabung sudah setahun. Seikung orang 3 juta betujuh berarti 21 juta. Nah, kalau 3 juta setahun dibagi 12 bulan, jadi tiap bulan ada pengelolanya, umpamanya setor berapa, umpama 300 ribu kah. Nah, dicatat terus, kemudian sampai waktunya gugurlah ngaran pian tadi untuk berkorban, tabungan korban tadi sampai. Itu berarti korban pian itu korban yang wajib. Kenapa? Karena sudah dinazarkan, sudah diniatkan mulai setahun yang lalu. Maka bilanya korbannya itu korban wajib, haram umpat memakan dagingnya. Ayo kayak apa guru Jerman kayak itu? Maka kami sini kami masak makan terus maka kami sini berbagi dapat terus Ada aja caranya, ihtiyat. Ulama kita menyebutkan di dalam Sabilal Muhtadin itu jelas satu kalampayan menjelaskan urusan kurban itu. Kada repot kada pian bila sapinya 2 ekor, ada kelompok A, ada kelompok B, huruf kan? Iya kalau itu ihtiyat ngarannya cara. Jadi kena nang di kelompok A ambilkan daging di kelompok B, nang kelompok B ambilkan daging nang di kelompok A. Jadi kada temakan daging dari hewan kurban mereka masing-masing. Nah, itu daripada cara aja. Dan banyak lagi yang lain, tapi kita kan malam ini kada berkisah kurban. Kemudian ujar ulun tadi anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnahnya ketika orang itu sudah berniat berkorban, tahun ini hendak berkorban, nah mulai 1 Zulhijjah, bilanya malam ini 1 Zulhijjah, jadi mulai esok jangan begunting rambut. Jangan menatak kuku. Nah, jadi kalau saya potong kuku kalau sama, kecuali hewan kurbannya sudah disembelih. Kemudian biasanya banyak keterangan, gesan betujuh aja ke guru aja kurban itu seekor sapi. Demikian anjuran Nabi kita. Di dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, di dalam riwayat yang lain pun ada disebutkan bahwa lil baqari ala sab'in, kayak itu juga lil jamal unta, dan bakarah itu apa? Sapi lah. Gasan orang betujuh diniatakan. Kalau syarikat pahala itu gasan sealaman gin boleh kayak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ketika beliau turun dari mimbar, kemudian beliau selesai sholat Id langsung ke sebelah rumah beliau mengambil kambing, lalu beliau potong sendiri. Hadza minni wa li ummati. Kata Rasulullah, ya Allah, ini korban dari hamba, tetapi niat hamba untuk semua, pahalanya untuk semua umat. Hadza minni wa li ummati. Ini kambing ulun nah, ujar Nabi. Si sembelih sidin seorang, wali ummati, tapi pahalanya untuk seluruh umatku. Itu namanya syarikat pahala. Jangan salah memahami. Jadi syarikat pahala di sini artinya kalau pian niatkan satu sapi itu pian berkorban nukar sapi seikung. Lalu pian niatkan di situ kesan almarhum si ini diniatkan untuk keluarga segala macam, diniatkan untuk guru-guru dan apa segala, boleh.
biar hendak 100, biar hendak 1000, ngaran syarikat pahala tadi. Arti syarikat pahala tadi dihimpun untuk siapapun boleh. Ini yang paling bagus. Biasanya kan guru-guru di sekolah-sekolah melajari anak-anak supaya mau berpartisipasi dan supaya setiap tahun ada kegiatan kurban. Lalu kadang-kadang di SD, di SMP, kan bahkan kadang-kadang di SMA tertentu, di sekolah-sekolah tertentu kumpul. Yang muslimnya kita ngumpul 1 orang 100.000, izin dengan orang tua. Nah, ini edarannya. Jadi wajib 1 orang siswa yang beragama Islam wajib kumpul 100.000. Akhirnya satu sekolah terkumpullah duitnya berapa semuanyaan 70 juta umpamanya. Berarti kawan nukar sapi 2 ikung nang ganal harga 35 juta itu kan lumayan ganalnya. Nah karena ini duit dari anggota sekolah siswa sekolah tadi yang berapa ratus jumlahnya, pian anak niatakan bertujuh kesan siapa-siapa, kada mungkin minta izin diikhlaskan orang tuanya itu masing-masing. Nah maka di dalam hal ini disembelih tadi hanya niat menyembelih kurban, syarikat pahala aja. Pokoknya abah-abah nang menyumbang, keluarga-keluarga siapa yang menyumbang segala macam, mudahan pahalanya semua disampaikan oleh Allah. Nah ini bagus untuk syarikat pahala niatnya. Nah tapi kalau pian umpamanya yang tadi mengelola tabungan korban atau mungkin ada sengaja meniatkan nukar kambing untuk 1 orang, sapi untuk 7 orang, nah itu diniatkan untuk niat kurban yang disunahkan secara muakkadah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mun ada berduit bagus bang umpat berkorban baik, karena Rasulullah menganjurkan. Ada kata Rasulullah, man kana lahu was'atun fil mal, barang siapa yang diberikan Allah keluasan rezeki, hartanya banyak, falam yudhi, tetapi tidak mau berkorban, fala yaqribanna musallana, harus beparak ke masjid kami ya Nabi. Nah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mun banyak berduit bagus saya berkorban, nukar cari azimu dhahayakum fa innahu ala matni sirati matayakum. Kanali cari hewan korbanmu itu jar Nabi yang besar, karena akan menjadi tungganganmu nantinya ala sirati matayakum. Amun halus naiki betujuan sakasian juga lah. Amun kenal sekalian lah bepala jar kita. Mudah-mudahan itu terlaksana dengan baik ya, mudahan kita nang ada bisi niat belum tahun ini, tahun akan datang. Jadi tahun ini umpat memakan korban aja, lawan korban perasaan dahulu. Karena insya Allah mudah-mudahan ada. Nah, kalau diniatkan insya Allah terlaksana. Jar bahasa orang wayah ini berkorban bukan cuman buat orang kaya, tetapi buat siapa yang mau. Bisa. Asal ada yang mengelola, cari anggota umpamanya 1 sapi 7 orang, 3 sapi 21 orang. Tabungan biar 100.000 aja sebulan, jadi seminggu berapa ya? Hitung selama berapa tahun. Kami alhamdulillah ulah tabungan korban sudah berapa puluh tahun, jalan aja terus. Mulai 1 ikung, 3 ikung sampai alhamdulillah 11 ikung tiap tahun ya. Jadi orangnya banyak bujur Pak itu. Cuman habis itu kada lagi dibuka anang sistem arisan itu, ulun buka tabungan aja lagi. Artinya kalau 1 orang itu 3 juta, kalolakan 3 juta itu selama setahun, ulahkan kartunya, ulahkan buku catatannya, jadi bilanya nabung, jadi bukan arisan, tabungan. Jadi siapa yang tabungannya sudah sampai nilai 3 juta, langsung kumpulkan. Ini yang sudah lunas, ini yang sudah lunas, kumpulkan berapa orang yang sudah lunas, berapa sapi yang bisa dibeli. Insya Allah tiap tahun di wadah kita pasti akan ada yang berkorban. Panitia masjid kah atau mungkin majelis taklim kah mengelola, insya Allah berkorban bukan hanya bagi orang yang mampu, tapi bagi siapa yang mau. Caranya itu tadi, kami malah 50.000 aja sebulan, 50.000, tapi perlu berapa tahun itu jadinya kan. Alhamdulillah karena memang jalan terus jalan. Kalau meninggal umpamanya siapa keluarganya mau menggantikan, bilanya kada kita kembalikan duitnya untuk keluarganya tadi, karena ini bukan arisan tapi tabungan. Jadi ketika umpamanya orangnya meninggal, kada ada keluarga yang bisa melanjutkan, anaknya pun kada mau melanjutkan,
tabungan ini kita berikan. Nah ini tabungan abahmu selama mau empati tabungan kurban 50.000 sebulan selama 2 tahun. Nah hitung berapa jumlahnya? Oh 1,5 juta berikan. Nah itu sistem kami, karena kalau arisan itu banyak kendalanya dan berbagai macam, bahkan diantaranya ada ulama yang mengharamkan sebab itu macam-macam alasannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian sedikit sakalumit aja kita tentang manaqib Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim. Siapa beliau ini? Beliau ini adalah guru daripada Maulana Qutbul Bilad Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari. Kalau kada salah tahun ini Tuan Syekh Samman ini sudah haul yang ke 255 kalau tahun semalam 254, berarti tahun ini 255 tahun yang lalu beliau berpulang ke rahmatullah. Beliau ini seorang guru besar ujar kita, Syekhul Masyayikh di zamannya. Syekhul Masyayikh, gurunya para guru. Disebutkan di dalam Hadikatus Salihah yang dikarang oleh Tuan Syekh Saleh As-Sa'abi. Ini murid beliau, sezaman lawan Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, sezaman dengan Tuan Syekh Abdurrahman Misri Batavia, sezaman lawan Tuan Syekh Abdul Samad Al-Palimbani Palembang, sezaman dengan Tuan Syekh Abdul Wahab Bugis, orang Pangkajene. Wah ini pangkep kah? Pangkajene Kepulauan. Ini dari Nusantara semuaan ini, karena dulu belum ada Indonesia. Dulu masih kita Nusantara terkotak-kotak dengan kerajaan. Jadi hampir rata-rata para penuntut ilmu ke Makkah Al-Mukarramah dan ke Madinah Al-Munawwarah itu utusan para raja masing-masing. Jakawayah ini dapat beasiswa. Nah, diongkosi oleh Raja Datu Kalampayan. Nang mengongkosi Sultan Tahmidullah. Kemudian Syekh Abdul Samad Palembang, beliau diongkosi oleh Raja Samudra Pasai. Syekh Abdurrahman Misri Batavia diongkosi oleh Raja Sunda Kelapa. Syekh Abdul Wahab Bugis diongkosi oleh Kerajaan Talo. Nah, jadi masing-masing semuanya ini diutus oleh raja. Diutus oleh raja untuk menuntut ilmu dan diharapkan kembali ke wilayah masing-masing mengajarkan ilmu yang sudah didapat dari pusatnya. Dulu pusat ilmu agama ini kada ada di lain kecuali di Makkah Al-Mukarramah dan di Madinah Al-Munawwarah. Kesana semuanya sumbernya ngambil. Al-Azhar ada sudah di masa itu. Tetapi memang para raja-raja, para sultan di penjuru dunia, mereka lebih senang mengutus karena Makkah dan Madinah masih kompeten ujar kita di dalam hal ilmu agama. Maka diutuslah. Berataan diutus oleh para raja dulu sekolahnya, termasuk Datu Kalampayan itu diutus oleh raja, oleh kerajaan juga. Makanya kemudian lama masa beliau menuntut ilmu. Datu Kalampayan itu 35 tahun, 30 tahun di Makkahnya, 5 tahun di Madinah Al-Munawwarah. Ada riwayat yang mengatakan 3 tahun di Madinahnya bersama dengan Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Satu riwayat 5 tahun, satu riwayat 3 tahun. 3 tahun mengatakan demikian. Jadi 35 tahun berarti ketika berangkat menuntut ilmu ke Makkah umur beliau sudah 35 tahun. Istri beliau Tuan Bajut itu ketika itu hamil 4 bulan. Bini Datu Kalampayan betianan 4 bulan sedang tinggalkan menuntut ilmu. Saking niat beliau hendak menuntut ilmu dan kebetulan raja pun merestui dan memberikan para ongkosan. Lalu diolahkan hari perahu gasan menuju ke mana pertama kali Datu itu berangkat ke Jawa dulu, ke Batavia, Sunda Kelapa. Di situ kemudian naik kapal Belanda menuju ke Samudra Pasai. Dari Samudra Pasai kemudian ke India.
dari India, kemudian satu riwayat langsung ke Madinatul Hujjaj, Jeddah. Ada yang mengatakan beliau ke Hadramaut dulu, ke Zabit Yaman, baru beliau masuk ke Madinatul Hujjaj. Jadi perjalanan beliau ketika berangkat menuntut ilmu 8 bulanan hanya sampai 8 bulan hanya sampai ke Makkah dulu. Karena kan pakai kapal aja, pakai perahu ya. Pakai perahu. Hari ini kan 300 tahunan yang lalu kan ada tuh Kalampayan aja sudah haul ke 217. Syekh Samman guru beliau. Ketika Tuan Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari, beliau menuntut ilmu dengan Tuan Syekh Muhammad Samman. Ini atas isyarat dari guru futuh beliau. Kemungkinan banyak, dan ini kadang-kadang di manakib, tapi abah guru sekumpul yang mengisahkan ketika Sidin Haul Tuan Syekh Muhammad Samman tahun 2000 itu guru mengisahkan, ujar Sidin, guru futuh Datuk Kalampayan yang pertama membukakan agar beliau belajar ke Tuan Syekh Muhammad Samman adalah Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidarus luar Batang. Ketika itu perjumpaan di tahun kedua Datuk sampai ke Makkah. Berarti kalau 35 tahun tambah 2 tahun 37 atau 38 tahun ketika itu umur Datuk. Sedangkan Habib Hussein Al-Aidarus ketika itu masih berumur 19 tahun. Satu riwayat mengatakan 16 tahun. Sidin. Di sini dahulu kemudian setelah ketika berdebat lawan Datuk Kalampayan, terjadilah perdebatan pembicaraan masalah ilmu. Kemudian Datuk mengangkat tangan beliau mengatakan, ketahuilah Husain bin Abu Bakar Al-Aidarus ini guruku, kata beliau. Ini lalu abah guru itu bebasan orang Banjar lah, Jarsidin. Belum lagi disambat ke Jakarta bila kada menziarahi Habib Hussein luar Batang. Karena Jasidin Habib Hussein luar Batang itu pada tuan orang Banjar Jasidin. Apa guru oleh pada tuan orang Banjar? Ya guru daripada Datuk Kalampayan. Ketika Datuk menyerahkan diri beliau untuk belajar lawan Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidarus, beliau mengatakan, bukan ulun wahai Tuan Syekh, tapi berangkatlah nanti pian ke Madinatul Rasul, temui seorang guru besar yang bernama Muhammad bin Abdul Karim. Syekh Samman As-Samman Al-Madani Al-Qurasyi kalau di sini dalam risalah Nafahatul Ilahiyah, di sini karangan Tuan Syekh Samman, risalah Nafahatul Ilahiyah ini kaifiat tata cara orang berzikir agar wasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan beliau keturunan dari bangsa Quraisy bin Bani Hasan, dari keturunan anak cucu Sayyidina Hasan As-Sibti, buyut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalur Sayyidina Hasan. Ridwan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu taala anhu, maka berarti paguruan Sidin yang pertama menyuruh belajar ke situ adalah Habib Hussein luar Batang tadi. Al-Habib Hussein luar Batang setelah perjumpaan dengan beliau dan ulama-ulama di Makkah, kemudian beliau berangkat menuju India. Kemudian di India, satu riwayat beliau di sana kurang lebih 6 bulan. Bahkan ditantang ketika itu beliau oleh pendeta-pendeta Hindu di sana, kalau bisa menurunkan hujan hari ini, maka kami satu kampung ini akan ikut kepada agama engkau, hai orang Arab. Ujar bubuhan Hindu di sana menantang Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidarus. Lalu kemudian beliau mengatakan, baik, izinkan aku, kata beliau, naik ke atas bukit, naik sini ke atas gunung. Di dalam manakib beliau disebutkan, lalu beliau bertayamum karena kering kan kota ketika itu kering. Guzarat belum guzarat ketika itu nama kampungnya, ulun kada ingat ada ditulis. Lalu Habib Hussein bertayamum. Setelah bertayamum kemudian beliau berdoa meminta kepada Allah. Selesai beliau sholat istisqa 2 rakaat, beliau berdoa. Setelah berdoa Allah turunkan hujan. Di dalam riwayat 3 hari hujannya kada habis.
maka tanah yang tadinya bengkang orang bisa masuk ke dalam situ jadi lumpur, kemudian menyatu. Yang tadinya kering kerontang dengan karamatnya Habib Hussein kemudian jadi subur. Karena tempat itu kemudian dituruni hujan, tadi hujan yang lebat, dalam bahasa Arab hujan lebat itu apa? Matarul ghazir. Matarul ghazir. Ghazirah. Ghazirah dalam bahasa Arab itu artinya hujan yang lebat, hujan deras. Nah, dari sinilah kemudian beliau sebut namanya setelah seluruh orang-orang yang ada di situ berjanji masuk Islam, semua masuk Islam, dididik Sidin dengan pendidikan agama Islam yang Sidin bawa dari Hadramaut tadi. Kemudian Sidin menamakan kampung itu dengan nama Ghazirah. Ghazirah itu bahasa Arab, di lisan orang India menjadi Guzarat. Sampai hari ini, jadi sejarahnya Guzarat itu karamatnya Habib Hussein luar batang. Dulunya kering kerontang, kada ada apa-apa, jangankan pohon rumput saja kada mau tumbuh. Tapi setelah dimintakan hujan oleh beliau, turun hujan selama 3 hari, subur itu tanah sampai hari ini, penghasil apa aja kita, palawija dan segala macam. Itu berkat karamatnya. Dan ternyata beliau adalah guru futuhnya Datuk Kalampayan yang pertama. Datuk Kalampayan siapa? Murid daripada Tuan Syekh Saman. Jadi atas isyarat Habib Hussein lah beliau belajar ke Madinatul Rasul. Setelah selesai pendidikan beliau di Makkah, maka berazamlah beliau untuk menziarahi Nabi SAW. Kemudian bertemu lawan Tuan Syekh Muhammad bin Abdul Karim Al-Khadiri Al-Hasani As-Samman Al-Madani. Kemudian disebutkan oleh Syekh Abdul Fadli Muhammad Khalil Al-Muradi dalam kitabnya yang bernama Silqud Durar Bil A'yanil Qarni Sani Asyar. Syekh Muhammad As-Samman huwa Syekh Muhammad bin Abdul Karim. Tuan Syekh Muhammad Samman itu kata beliau namanya adalah Muhammad bin Abdul Karim Al-Madani Asy-Syahir bis-Samman Al-Qurasi. Huwa Syekh Salih As-Sufiyul Awhadul Bari'ul Kamilu Al-Alimul Mursyidu Musallikul Murabbiyu Abu Abdullah Qutbuddin Galar Sidin. Seorang yang sangat saleh. Tuan Syekh Muhammad Samman adalah seorang yang bernama Muhammad bin Abdul Karim Al-Madaniyu. Nang ada Sidin berdiam di kota Madinah. Asy-Syahir yang dikenal orang di Samman dengan sebutan Samman. Kalau dalam Hadikatus Salihah disebutkan bahwa nama Samman ini ada tiga penafsiran. Satu, bilanya disebut Samman itu kata beliau, kata Tuan Syekh Saleh adalah panggilan kesayangan para ibu-ibu dengan balita mereka di Madinah. Jadi bukan cuma Sidin aja, tapi ibu-ibu di Madinah itu memanggil anak-anak balita mereka, apalagi bayi yang masih ditimang itu dengan sebutan Samman. Jaka bahasa kita mungkin bu untung betua sayangku, jauh bahasa kita lah mungkin kayak itulah. Nah itu yang pertama. Jadi bahasa kesayangan para ibu-ibu dengan anak-anak balita mereka itu Samman, itu satu. Yang kedua, apabila Samman ini ujar Sidin dibaca dengan harfus sa, huruf sa, Samman, Samin, artinya lamak. Tahu lamak kan? Artinya lamak, gemuk. Nah Tuan Syekh Samman kenapa dipanggil Samman? Satu, memang beliau penjual nasi. Samin keluarga beliau tuh dikenal banyak BC apa jadi di Jakawah ini warung makan lah yang melayani jamaah haji dan orang yang berziarah ke makam Rasulullah. Jadi keluarga beliau ini berjualan nasi samin, nasi lemak. Nah lalu Syekh Samman ini digelar Samman kata beliau artinya tukang gemuki, tukang lemakakan awak lawan ruh orang. Jadi bukan cuma badannya aja beliau bikin gemuk dengan cara diberi makan itu tadi. 2000 beliau itu menerima murid setiap 2 tahun sekali di rubat beliau. Jadi bila 2 tahun beliau menerima murid 2000 orang. Nah hendak mengambil ilmu dengan beliau ini banyak, orang mengirim banyak.
Tapi bila 2000 beliau sudah rasa cukup. 2000 ini dididik selama 2 tahun. Bila 2 tahun selesai 2000, terima lagi 2000 orang. Jadi 2000. Selama 2 tahun beliau punya murid 2000 orang ini beliau haramkan. Dia kada haram bujuran bang, kada cuman beliau haramkan kepada murid-murid beliau menerima kiriman dari orang tua masing-masing, kada boleh. Menerima kiriman ongkos dari raja, kada boleh. Biasanya kan setiap bulan musim haji atau ada yang berangkat umrah, kebetulan mungkin dalam setahun ada yang berangkat haji, yang paling pasti di situ para raja-raja kan ngirim ongkos. Ini untuk Fulan bin Fulan yang sekolah di sana, tolong sampaikan, cari. Ini ada di Rubat Syekh Saman. Itu beliau kada berikan kepada murid-murid beliau. Karena Syekh Saman orangnya wara. Arti wara itu apik jar kita. Sampai pemakan murid Sidin aja Sidin jaga. Sidin kada tahu ini duit-duit kiriman raja, kiriman orang tua bujur. Apa jar kita dari sumber benar halalnya kah? Atau mungkin bercampur dengan yang subhat, apalagi haram. Dulu mungkin belum ada istilah perpajakan, tapi upeti. Jadi bayar lawan kerajaan. Bila masuk ke wilayah kerajaan Banjar, pedagang dari Cina, pedagang dari Gujarat, India, pedagang dari Arab, pedagang dari Sumatera, pedagang dari Jawa. Ketika pedagang masuk kerajaan Banjar, bayar upeti dulu, baru boleh berdagang. Dihitung lagi, diawasi oleh kerajaan Banjar. Oh, ini sudah sebulan lebih kapal ini beikat di sini berdagang terus ke sana kemari di wilayah kita. Berarti bulan ini wajib bayar upeti lagi orang ini. Terkadang belum sampai sebulan lagi orang sudah dipajak, sudah diambil. Nah, kira-kira itu halal kah kada? Karena dikhawatirkan kalau percampuran semacam ini dimakan oleh para penuntut ilmu, gelap hatinya, kata Tuan Syekh Muhammad Saman. Maka beliau kada mau menerima lagi. Ditolak beliau kiriman para raja-raja yang mau utus masing-masing murid tadi kepada beliau. Jadi diongkosi oleh beliau sendiri. Keluarga beliau Tuan Syekh Saman ini mempunyai ladang kurma, jar kita kebun kurma yang luas. Kemudian keluarga beliau ini banyak berisi warung makan nasi samin yang terlezat di kota Madinah, laris manis. Nah, ini keuntungannya semua untuk rubatnya Tuan Syekh Saman. Jadi pemakannya aja genang jelas halalnya, supaya bila makanan itu halal jadi cahaya di dalam hati. Tapi kalau makanan itu dari sumber yang haram, Nabi kan sudah madahi. Dari hadis sahih Imam Bukhari, qululah min nabata min haram pannaru aulabi. Setiap darah dan daging yang tumbuh dari makanan haram, maka neraka lah yang lebih utama memakannya. Ya kada mau pintar-pintar ya, anak diongkosi lawan duit nang haram tadi. Kenapa? Hatinya gelap. Li'annal ilmu nur wa nurullah la yuhda lil asi. Karena ilmu itu cahaya, dan cahaya dari Allah kada berikan kepada orang yang di dirinya masih ada ma'asi, kemaksiatan. Apalagi urusan makanan ini bisa menggelapkan hati. Nah, maka Syekh Saman warak sidin jaga itu untuk murid-murid beliau. Kemudian bukan cuma menggemukkan tubuh orang-orang yang datang kepada beliau, tapi ruhnya pun dilamaki sidin juga. Makanya Saman tadi tukang lamaki jasad dan ruh siapapun yang ada pada beliau, yang datang ke tempat beliau. Beliau berkhidmat. Ini nang bujur-bujur sayyidul qaum khadimuhum nang kaya ujar abah guru sekumpul itu Tuan Syekh Saman. Padahal guru besar, Syekhul Masyayikh, orangnya hafal Quran dan beberapa tafsir Al-Quran. Dalam riwayat murid-murid beliau, Syekh Saman dalam sehari semalam 3 kali menghatamkan Al-Quran di Baqi'. Jadi bila sidin menjelang asar itu sekali sudah sidin menghatamkan Quran. Karena malam pulang tengah malam setelah beliau ratib sahur itu sekali lagi beliau menghatamkan Al-Quran di Baqi'. Itu beliau ngaji lagi sampai subuh. Setelah sholat subuh beliau hatamkan lagi Quran sekali. Beliau hatamkan lagi sekali, 3 kali. Sehari semalam 3 kali menghatamkan Al-Quran. Tiap hari itu.
Karena beliau tiap hari ngaji di pekuburan di Baqi, tempat pemakaman para istri dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya luar biasa, cocok aja wali Allah Ta'ala. Segala syarat kewalian yang ada di dalam Al-Quran itu ada pada diri Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu ta'ala anhu. Ala inna awliya Allah, ketahuilah kata Allah dalam firman-Nya, sesungguhnya para wali Allah itu la khaufun alaihim, mereka kada pernah ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Walahum yahzanun, mereka kada pernah duka cita, sedih kada. Hendak naik ke harga beras, harga gula, harga gas segala macam, kada jadi pikiran sidin. Munnya ada kawa ditukar-tukar, munnya kada kawa bersabar. Ya kalau gula jar larang bana wah ini guru weh. Malam jadi 5.000 aja sekilo. Naik sudah wah ini berapa? 20.000 bah jauh mana bang naik ya. Kalau hendak murah pian aja menyikapinya. Sekilo 20.000 umpamanya. Kalau hendak murah jadi 10.000 bisa, kada setengah kilo. Murah, belum murah pada sekilo. Cara nah ini beliau luar biasa itu Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu ta'ala anhu. Tadi kita kembali aja lah langsung ke manakiban waktu jam 10 malam. Ulida radhiyallahu ta'ala anhu bil Madinah al-Munawwarah sanata 30 wa 100 wa alfin. Beliau tadi orang nang saleh, orang nang beribadah luar biasa. Segala syarat wali yang ada di Quran tadi ada pada diri beliau. Kada ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah. Kada pernah duka cita segala macam karena selalu digembirakan oleh Allah. Alladzina amanu, orang wali itu jelas sudah orang yang imannya sempurna. Beriman sempurna beliau luar biasa. Wa kanu yattaqun, dan mereka orang wali itu takwa. Imtisalul awamiri wajtinabun nawahi, itu ittiba mutaba'ah lawan Rasulullah karena benar. Apa aja yang diperintahkan Allah semuaan digawi. Apa aja yang dilarang oleh Allah sekuat tenaga mereka tinggalkan. Jadi cocok aja diperhatikan, dinazar senantiasa oleh Allah. Lahumul busyra. Nah ini jawabannya. Bagi mereka itu senantiasa Allah berikan kabar gembira. Kada ada duka cita, kada ada sedihnya. Gembira aja dengan Allah. Fil hayati dunya, mulai di dalam dunia ini gembira aja. Karena digembirakan oleh Allah. Wal akhirah, di akhirat kena digembirakan lagi. Apa yang paling menggembirakan mereka para aulia Allah? Ya yang paling mereka rindukan di dalam dunia ini, itu yang akan diberikan oleh Allah. Wa ila rabbihi ma'aba. Karena kata Rasulullah sebenarnya yang diidam-idamkan oleh orang-orang beriman itu, kata Nabi, bukan bidadarinya. Bukan masuk surganya itu bukan karena bidadarinya, bukan karena keindahan surganya, bukan karena itu ini dan yang lain-lain, kada ujar Nabi, tetapi satu firman Allah, wa ila rabbihi ma'ab. Kepada Allah lah mereka akan dikembalikan. Nang berkumpul lawan Tuhan ini nang maulah hati mereka itu gembira. Ini kan Rasulullah nang menghabarkan. Maka Allah pun habarkan juga kepada kita kaum muslimin, kada bakal bisa kita langsung bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah walau di dalam surga nanti, kecuali mengikuti firman Allah yang satu ini, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kata Allah, wahai kekasihku Nabi Muhammad, kabarkan kepada umatmu, jikalau benar kalian ingin mencintai aku, Allah maksudnya, fattabi'uni, kata Nabi Muhammad, maka ikutilah aku, ikuti jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi beribadah. Ada orang jadi wali kada beribadah. Bertamat umpamanya sembahyang. Kada bersembayangan lagi dah. Karena sudah kada ada lihat Nabi kita. Makanya satu-satunya firman Allah, jalan yang terbuka lebar yang sudah dikatakan Allah, hadza sabili rabbika bil haq, inilah jalan menuju Tuhanmu yang paling benar, itu satu ini aja. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Bila sudah benar kata Nabi kalian mengikuti aku, fattabi'uni, mengikuti aku, mutaba'ah dengan Nabi,
yuhibbukumullah. Kalian pasti dicintai oleh Allah. Mun Allah Ta'ala sudah cinta, kalau Allah sudah cinta kepada kalian, kata Nabi, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosa pun habisnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu jadi orang wali itu ibadahnya kada pernah putus senantiasa. Mulai ibadah yang zahir, sembahyang 5 waktu, puasa sunat, ibadah sunat yang lain, sampai ibadah nang batin, musyahadah mereka yang kada pernah terputus, kada pernah terhijab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifah. Siapa yang membukakan jalan ini? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila benar mutabaah lawan Nabi, ma'rifat pun terbuka. Terbuka jalan ma'rifat itu. Sebab kada ada orang bisa melampaui Nabi kita. Walam yata'addani ahadan. Tidak ada satu orang pun di dunia ini, kata Rasulullah, yang bisa melampaui aku. Ya, hendak salim apa aja kita, hendak sangai apa aja berkisah ma'rifat. Bila kada mengumpat di jalan Nabi kita Muhammad, jalur ma'rifatnya, maka hati-hati. Dikira aja sampai. Padahal itu dibelokkan oleh syaitan. Karena jalan yang paling besar, kata Imam Ghazali, umat Nabi Muhammad ini disesatkan oleh syaitan adalah melalui babul ma'rifati. Lain babul ma'rifah dalam jurumiyah, lain babul ma'rifah di sini pintu ma'rifat, seolah-olah ini pengadaan dengan kedok pelajaran ma'rifat, tetapi ternyata meninggalkan syariat. Na'udzubillahi min dzalik. Ini biar datang di mana aja gurunya kalau saya diompati, jadi kita repot kita. Karena Nabi kita Muhammad kada pernah meninggalkan salat 5 waktu, justru beliau katakan ja'alallah qurrata aini bis shalah. Allah jadikan kegemaranku, hobiku adalah sembahyang. Pantas pun Nabi bepada sembahyang tu hobi sidin. Sampai bangkak batis sidin sembahyang berdiri, beliau kada merasa. Saking hobinya, saking gemarnya beliau salat. Bukan cuma sholat 5 waktu aja, sholat sunat sendiri, sembahyang sunat berdiri, sembahyang sunat. Wah, sidin di dalam masjid sidin bulik, sidin ke kamar, ke rumah sidin sholat sunat. Dan demikian pula lah para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Tuhan saya saman, tiadalah ia tidur pada malam hari melainkan sedikit bila diberi orang tuanya bantal, kalau basah kayak orang sakit. Mungkin kita mata ngantuk dapat bantal, wah ini memang pasangannya sudah asli guring, apalagi parut kanyang sampai subuh ada bangun-bangun. Saya saman rutin setiap malam. Bila malam bangun beliau ratib sahur di 1/3 malam sampai salat subuh berjamaah di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah salat subuh beliau kemudian berwirid, setelah berwirid kemudian beliau ke Baqi' lagi ziarah, di situ beliau membaca Al-Qur'an sampai waktu isyraq beliau kembali lagi ke masjid salat isyraq, beliau 2 rakaat ratib lagi. Wiritan beliau habis isyraq sampai duha. Setelah duha beliau kemudian ke Baqi' lagi ngaji untuk menyelesaikan kajian beliau Quran, makanya 3 kali khatam sehari semalam. Istirahat beliau sedikit benar, memang banyak ibadah baik zahir maupun batin. Cocok aja jadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan prestasi ibadah tadi Allah memandang rahmat, Allah memberikan kemuliaan. Nah di sini Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu taala anhu. Jadi kada ada orang wali itu pakai nang koler beribadah atau kada pakai ibadah jadi wali, kada ada. Karena satu-satunya jalan orang itu bisa sampai kepada Allah, Nabi sendiri yang mengatakan bil ibadati ay bil ubudiyyati. Karena ujar Nabi fitrah manusia itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah ini sudah dilalui oleh Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu ta'ala anhu, sehingga beliau dengan prestasi ibadah tadi dipandang oleh Allah. Allah berikan yang namanya karamat. Dengan beliau wara, menjaga hati, menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan Allah, ini takwa ngarannya. Maka Allah berikan kemuliaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah berikan kemuliaan bagi orang yang takwa. Maka Allah beri arti
karamat tadi kan kemuliaan, tadi bermacam-macam karamat sidin. Banyak karamat Tuan Syekh Muhammad Samman radhiyallahu taala anhu sehingga tidak terbilang. Artinya kada kawa disebutkan saking banyaknya. Dan insyaallah kita sudah rancang aja mendengar satu di antaranya. Nama beliau aja disebut ketika bertawassul dengan beliau, Allah kabulkan hajat kita. Makanya orang kita Banjar sudah terbiasa memang. Karena sejak Datuk Kalampayan selesai belajar lawan sidin, balik ke tanah air, menyebarkan kemudian paham ajaran Nabi kita Muhammad, cara berfikih, cara beribadah. Kemudian beliau mengajarkan pentauhidan kepada Allah dan mengajarkan cara bermakrifat kepada Allah melalui jalan tariqah. Tuan Syekh Muhammad Samman guru beliau ini, murabbi roh beliau. Nah, orang selamat jalan kepada Allah tadi sampai mengikuti jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, asal bujur aja mutabaahnya tadi pasti dicintai oleh Allah, mesti dijadikan wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian ngaran sidin jadi tawasuli kabul hajat. Orang-orang kita hati di kampung lain yang tua-tua kita bahari tahajud sedikit ya saman. Karena memang mulai bahari Datuk Kalampayan mana banyak memang orang wali, tapi karena Datuk datang membawakan nama Tuan Syekh Samman, kewalian Tuan Syekh Abdul Qadir, kewalian Tuan Syekh Samman dan wali-wali nang lain, mulai ratib maratib hizib mehizib nang ada di Karang, wirdul latif dan segala macam. Tuan Syekh Samman ini orang nang bujur-bujur ujar kita Amalia Sidin Ratibul Haddad itu apa wirdul latifnya Imam Haddad itu sidin pernah mewasiatkan lawan murid-murid sidin. Karena kan jauh dahulu Imam Haddad daripada Tuan Syekh Samman. Makanya di dalam qasidah Tuan Syekh Samman itu nang syailillah itu kutipannya Tuan Syekh Samman mengambil kalam-kalamnya Habib Abdullah Al-Haddad. Jadi antaranya kalam Habib Abdullah Haddad dijadikan pujian di dalam syair sidin tuh. Ilzam babarabbik, ilzam baba rabbik itu kan kalamnya Habib Abdul Haddad. Ilzam baba rabbik watrukul ladun, kata beliau. Watrukul ladun syailillah. Ya kalau ilzam baba rabbik, rabbika maksudnya ilzam, lazimi jalan kepada Tuhanmu aja. Jadi jalan Tuhanmu aja lazimi, kalau usah belok-belok. Kalau usah neko-neko, apa yang diperintahkan Allah kerjakan, apa yang dilarang Allah jauhi. Watrukul ladun, kata beliau, tinggalkan jauh-jauh kulladun, semua yang lain. Yang lain dari jalan Allah, pintu Allah, jangan diparaki, jangan dimasuki. Ilzam babarabbik, lazimi jalan pintu Tuhan aja. Baba rabbik, siapa pintu hadrah Allah Ta'ala? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kadang-kala juga kita sampai ke pintu Allah ini, yaitu Nabi kita Muhammad, kecuali melalui pintu-pintu Nabi pula. Nah, lalu kita orang awam ini, kita beratan orang ajam ini dijadikan oleh Allah, diulahkan Allah Ta'ala jalan yang sampai ke Rasulullah juga melalui tariqatus syuyukh, jalan paguruan. Maka jangan hendak berpaling dari guru-guru kita. Lain halnya bubuhan habaib min ahlil bait dzurriyyat Rasulullah, wahum mereka itu yatruku bit tariqati abaihim, sidin-sidin berjalan di jalan tariqah abah-abah sidin, tersambung sudah sampai ke Rasulullah secara zatiah aja tersambung. Nah ini sedangkan kita mun kada mau umpati paguruan, lari daripada paguruan, berjauh daripada apa yang disampaikan oleh paguruan, alamat bakal terpisah. Alamat bakal kada sampai kepada pintu hadrahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu berkat karamat Tuan Syekh Samman. Mudah-mudahan kita beratan diselamatkan Allah Ta'ala. Mudahan dosa kita diampuni, dan mudah-mudahan berkat karamat sidin dikabulkan hajat-hajat kita berataan, hajat dunia maupun akhirat. Kemudian mudahan kita ditambahi cinta lawan para wali-wali Allah, baik itu dari wali-wali dari zuriat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari
Bani Hasan dan Bani Husain maupun daripada wali-wali Allah Ta'ala yang lain. Kenapa ulun berkisah kayak ini? Pinanya wah ini rame bana di medsos lah. Wah ini apa yang dihabarkan guru 20 tahun yang lalu wah ini terjadi. Sedikit saja ulun menambah ya, mudahan kita berdataan kepada arah iman. Apa jarabah guru tahun 2000-an, tahun 2000 harus nyampaikan. Berarti kan 20 tahunan yang lalu. Ujar sidin kaina, jasin kaina. Karena kita ini kan jasidin termasuk akhir zaman, sudah mah gelombang di penghujung akan terjadi jasidin fitnah Masihid Dajjal. Di antara fitnah Masihid Dajjal itu jasidin kita umat Rasulullah ini akan dijauhkan dari ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini banyak kalau timbulan nang mahina inang mutlak menyembati secara langsung, nang memadahkan itu ini apa segala macam. Satu kado usah umpat. Kita mau umpati perguruan kita aja, abah guru sidin digelar oleh Sayyid Maliki Qutbul Muhibbin ila Rasuli Rabbil Alamin. Itu gelar Abuya Maliki menggelar sidin tu abah guru sekumpul Syekh Zaini jadi sidin Qutbul Muhibbin, kutubnya para muhibbin ila Rasul Rabbil Alamin, nang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jutaan jasidin nang datang kepada Syekh Zaini bujuran. Nah sampai hawa sidin kayak apa kita melihat seorang. Itu satu. Yang kedua, abah guru kan kada pernah melajari kita berataan agar menjauh dan membenci keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bah ini ditumbuhkan paham itu. Nah ini ujar sidin di antara fitnah Masihid Dajjal. Amun sudah kita dijauhkan dari keluarga Rasulullah, dari ahlul baitnya Rasulullah, alamat kita bakal takana fitnah Dajjal nang bubujuran. Ini masih fitnah Masihid Dajjal di antaranya jasidin. Maka jasidin jangan hendak berjauh, jangan hendak ujar sidin menjauhi ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru kita kan kayak itu malah jadi. Namun berjalan di jalan paguruan hendak sampai kepada Nabi diumpati karena ditaati. Walaupun kita kada kau menggawi samunyahan nang digawi sidin, paling kada mana nang kita mampu itu. Ini ngarannya mutabaahun paguruan. Ini ngarannya berjalan di jalan paguruan. Nah itu wah ini kan marak banar nih jadi benar. Maka hati-hati, waspada kita, waspada. Karena itu ujar sidin di antara fitnah Masihid Dajjal. Abah guru itu menyambat fitnah Masihid Dajjal sih. Karena bila sudah umat ini dijauhkan dari keluarganya Rasulullah, nyaman benar orang kena ombang-ambingkan, mengotak-ngotakakan. Ini yang kelihatan dah kotak-kotak. Lalu diadu kena lawan ulama ini. Itu tujuannya itu kan kadang-kadang lain supaya umat Rasulullah ini tahambur tak kotak-kotak nang kaya buih di lautan banyak tetapi kadang-kadang berisi kekuatan pegangan do kada danau billahi min dzalik. Lagi mudahan kita diselamatkan berataan dina kesempatan berkat Tuan Syekh Muhammad Saman itu terindahan kita berataan dikuatakan keimanan sampai kita matian berataan kada berpisah dengan jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Jangan bersorak. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha al-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-sa'ab wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa qadri wa miqdarihi al-azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدنا ومشايخنا ومعلمينا ولمن ناسنا إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وارحمنا وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك يا الله التوبة والمغفرة التوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا
lana min ba'dihi tabarrukan nasuma afuan ya karim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum ya